بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں کب آئیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ کچھ ان کے اوپر ہوا تھی نہ ان کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تین مخلوق کی ابتدا۔ محترم دوستو، حضور بخاری شریف میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں کمل سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اسی کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا ڈالا تھا۔ حضرت سید عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق بعد کی تقدیر کو لکھ دیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ محترم دوستو، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے پانی، پھر پانی پہ عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کے بعد فوراً لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے لکھا کیا گیا تھا۔ پھر قیامت کی باقی مخلوق کار آسمانوں زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ محترم دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کی وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی تو اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت پیدا کیے، منگل کو تکلیف، بیماریاں اور مصیبتوں کو، بدھ کو نور اور جمعرات کو چوپائیں اس زمین پہ پھیلا دیے تھے، اور جمعہ کے دن مبارک جس عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اس مہینے اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدا مخلوق آد کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل اسلامی سے سب سے پہلے فرد اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ نظم نے نگرانی جب انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جناتوں کا، اور آخری نمبر انسانوں کا ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم سے لو وانی آگ سے پیدا کیا،
जिन्नात के बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीफ़ से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए थे। वह हमारी इस ज़मीन पर आबाद थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता और फितना फसाद में मुब्तला होते गए, और जब वह हद से बढ़ गए और नाहक खून बहाने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक अजीम लश्कर भेजा, जिसने फरिश्ता और फरिश्तों की माँ बहन ज़बरदस्त मार कर आ गई, और इस मार का अराई में जिन्नातों को तहस नहस कर दिया गया, और वह पनाह लेने के लिए समुंदर के जंजीरों, जंगलात और पहाड़ों पे चले गए थे। इनको ज़मीन के हर हिस्से से निकाल दिया गया, चुनांचे आज तक इनके रहने की जगह यही जंजीरें, जंगलात और पहाड़ हैं। मोहतरम नाजरीन, यहाँ आपको यह भी बताते चले कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीफ़ मट्टी से ही क्यों हुई। वह मट्टी कहाँ से लाई गई थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की न माँ है न बाप, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मिट्टी से बनाया है। रिवायत है कि जब अल्लाह ने आपको पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाओ। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रूह ज़मीन की परत छिलने की मानगी उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई थी, जिसमें मुख्तलिफ रंगों मुताबिक कैफियत वाली मिट्टी थी, यानी सफ़ेद, स्याही, सुर्ख, जंग रंग वाली, नरम, सख्त, सीधी और नमकीन और फीकी, सब कैफियत वाली मठरिया शामिल थी। इस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों से गूंदने का हुक्म इरशाद फरमाया गया। चुनांचे मुद्दत के बाद यह चिपचिपा वाली बन गई। फिर एक मुद्दत तक यह गुम थी कि कीचड़ की तरह वह गाढ़ा बन गई थी। फिर वह खुरख्त हो खंदानी और बजती हुई मिट्टी गई। फिर इसी मिट्टी से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर जन्नत के दरवाजे पे रख दिया, जिसको देख देख कर फरिश्ते की जमात ताज्जुब करती थी, क्योंकि फरिश्ते ने ऐसी शक्ल सूरत की कोई मखलूक कभी पहले नहीं देखी। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पुतले में रूह को दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया। चुनांचे रूह दाखिल होकर जब आपके नाखूनों में पहुंची तो आपको छींक आई। जब रूह जवान तक पहुंची तो आपने अक्ल हमद लिम्दा बढ़ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यह है मुकल्ला, यानी अल्लाह तुम पर रहम फरमाते। अबू मोहम्मद यानी आदम ने तुमको अपनी हमद ही के लिए बनाया है। फिर रफ्ता रफ्ता पूरे बदन में रूह पहुंच गई और आप जिंदा होकर उठ खड़े हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीज तरह से मर्तबा अता फरमाए थे। नंबर 1, आपने हाथ से पैदा फरमाया। एक बात यह कि वाजिद करते चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने वजूद से पाक है, तो हाथ से मुराद अपनी निगाहें करम आवाज़ और अपनी रहमतें खास से पैदा फरमाया। नंबर 2, फिर रूपों की नंबर 3 फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया। नंबर 4, आसिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमा दिया था। दोस्तों, मुख्तलिफ मजहबे की किताबों में यह लिखा है कि इब्लिस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत के लिए 22 उसे फरिश्तों में शामिल कर दिया और उसे उनका सरदार भी बना दिया था। उसके बाद उसकी रियाजत का सिलसिला है।